कर देखे अपनी बढ़ाई नाम समय रह समाई। प्रभ भावे मान भगत पावे, प्रभ भावे ता पात्र तरावे, प्रभ भावे साथ राखे, प्रभ भावे ता गुण भागे। सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम सारी संगत बिरतियां एकाग्र करके सतगुरु जी का जयकारा लाइए। जो बोले सो निर्भय जग गुरुदास महाराज की जय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आओ सतगुरु जी की बाणी का प्रधान है कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना। सतगुरु जी ने रहमत की है। सुखमनी साहब जी ने जाप आप सारे ने सरवण किए ने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी साडे वीर श्री वीरवाल दादरा खजान भाईया जी जो बीते दिन अकाल चलाना कर गए, अज उन्होंने आत्मिक शांति के लिए असीं आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ, रामकली साध की बाणी दे आप जी ने जाप सरवण किए ने। मत कोई पिछे रोग सी सो मैं मूल न पाया। विछोड़ा बहुत बड़ा है, ना सहन वाला विछोड़ा है, क्योंकि दोवें पुत्र नौजवान ने ब्याहण वाले ने ते अज विचकार छड्ड के चलिया गया मेरा वीर साडा भाईया। ते गुरु प्यारी साध संगत जी ये विछोड़ा सहन वाला नहीं, पर सतगुरु जी के भाने नूं जिहा चिर लिखिया तेहा हुक्म कमाहे। कल्ले आवे नानका सदे उठ जाहे। जो दिन आवे सो दिन जाही करना कूच। रहन चिर नाही संग चलता है हम भी चलना। दूर गवन शहर ऊपर मरना। तन सच्चाई है, मरना सच ते जीना झूठ है। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ अद्धे घंटे की हाजरी है। उपरंत गुरु साहब के चरणों में उन्होंने लिए अरदास होगी, उन्होंने आत्मा के लिए शांति लिए अरदास होगी। और बड़े अदब के सत्कार के नाल सतगुरु जी की गुरबाणी के कीर्तन सरवण करिए। हाथ जोड़ के एक बार फतेह का जवाब फतेह विच दे दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कर बंदे की 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 छाड़ में
ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਈ 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 ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਦੂਰ ਕਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਾ ਦੂਰ ਕਵਨ ਸੇ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ ਦੂਰ ਕਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਾ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਦੂਰ ਕਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਨਾ ਦੂਰ ਕਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ ਦੂਰ ਕਵਨ ਸੇ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ ਦੂਰ ਕਵਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਚਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਚਾੜ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੇ ਦਾਦਰਾ ਧਰਮ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਪਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ
छोटे ने जवान न्योल बार वाले ने बलजिंदर कुमार बल्लू अनीश कुमार बब्बी बच्चे जवान ने ते बड़ी मन भर आया ते गुरु प्यारी साध संगत जी सुन के बहुत दुख लग्या। मैं उसे टाइम में आने की कोशिश की पर जिम्मे इन्ने सी कि आया ना गया मैं दुख लगे। सतगुरु की बाणी अंदर फरमाते ने जो दिन आवे सो दिन जागी करना कुछ रहन चलनाई संग चलते हम भी चलना। साथी साथी चले गए एक दिन आप भी चलिया जाना है पर जड़ा ये दुख है ना ये ना सहन वाला है। गुरु प्यारी साध संगत जी पहला भी बेनती की है कि इस संसार के विच आप सारे आए आप पानी पिता माता तत्व हत दिवस रात को दाई गाया कि सर्व जगत चंगियाइयां बुराइयां हाथ से धर्म दूर करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए सत्य का हाल नानक ते मुझ लेके ती छुट्टी नाम चढ़िया जाना है कि सतगुरु जी फरमावे क्या तू सोया जागे आना क्या तू सोया क्या तू सोया जागे आना क्या तू सोया जागे आना ते जीवन जग सच कर जाना
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਫਿਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਸ਼ਲੋਕ, 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 24,000 ਅੱਖਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਸਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਕਾ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨ। ਇੱਕ ਕਿਰਕਾ 24,000 ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸਵਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਹਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਗਾਇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਸੁੰਘੇ, ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ, ਉਸਦੀ ਕੰਨ ਸੁੰਘੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛਕੇ ਨਾ, ਖਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਿਟਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਸੁੰਘੇ, ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ, ਉਸਦੀ ਕੰਨ ਸੁੰਘੇ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੰਘੀਆਂ, ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਸਰੀਰ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਪਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। इंसान ने एक दिन जाना है, मलकल मौत जब आवसी सब दरवाजे भन तिना प्यारे भाइयों अगे दिता बन। देखो बंदा चलिया चाहो जनिया दे कन। अज साडा वीर साडे विचकार नहीं, सानू पता है बहुत बड़ा दुख है, पर मरना अटल सच्चाई है। मत कोई पिछे रोग सी
ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਸੂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ में परवਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਸੀ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਐਨੀ ਸੋਝੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੈਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੂਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਠ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਉੱਠ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉੱਠ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਉੱਠ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ? ਅੰਧਕਾਰ ਸੰਗੀ ਨ ਕੋ, ਅੰਧਕਾਰ ਸੰਗੀ ਨ ਕੋ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ, ਇਹ ਅਚਰਜ
ਨੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। कहते कबीर सुनहो रे संतो खेती ही करो निबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भवजल फेरा। 84 लख जून तो मुक्त कर सतगुरु पातशाह आवागौड़ के चक्रां तो बचाउण। गुरु प्यारी साध संगत जियो, जल की पीत पवन का थंबा रखत बूंद का गारा। हाड़ मास नारी को पिंजर पंखी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंध उसारो नीवा। 3.5 हाथ तेरी सीमा, मरना सच है तो जीना झूठ है। गुरु प्यारी साध संगत जी इस गल को मन के चलिए। सतगुर कृपा कर सानू जीवन जाच चढ़ती कला बख्शिश करन। संगत ने गुरमुख परिवार ने बेअंत कीर्तन सत्कार वजों माया भेंट की है। महाराज लेखे विच लाउण, तुहाडा चलिया कदम कदम लेखे लाउण। और कीतियां अरदासां परिवार दे लई, भाई साहब दे लई सतगुरु जी प्रवान करन। आओ अरदास बेनती होवेगी, भुल्लां दी मुआफी फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी